A very good morning to all of you. So we have started with this theory, okay, like organization theories. Okay, in that we have started first, that is classical theory. Okay, it is a very old theory, and we can say it is a very tradition theory. Okay, classical theory. So in that first, we have completed Weber's bureaucratic approach and administrative theory we have completed. Okay, so today we will study the scientific management approach. Okay, this classical theory was old theory, tradition theory, and was given by various peoples. Okay, first that we have seen bureaucratic approach theory. Okay, the theory ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? Max Weber. Okay, this theory was given by Max Weber. Weber's bureaucratic theory. What he has told, that all the tasks, rules, and regulations should be given to the employees. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಸ್ಕ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ bureaucratic theory. Okay, he has given some characteristics. Okay, that we have seen. Next, administrative theory. Okay, this administrative theory ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? Henry Ford. Okay, Henry Ford. ಇದು ಥಿಯರಿ ಎದರ್ ಬೈ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು, an organization we can say, company, industry we can say. Okay, one manager should have some operations. Okay, like he should know some technical operation. Okay, technical ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮುಖ್ಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್, ಇದು ಎಲ್ಲ 6 ಆಪರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ 6 ಆಪರೇಷನ್, ಓಕೆ, ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ 6 ಆಪರೇಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಡೆ 5 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು, ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟಿಂಗ್. I think everyone is understanding. Okay, what Henry Ford has told, a manager should have 6 operation: technical, commercial, financial, security, accounting, administration. To perform this 6 operation, a manager should uh, perform these 5 functions. Okay, next, to perform this 6 operation and 5 management functions, manager kade ಏನು ಇರಬೇಕು, some qualities ಇರಬೇಕು, like moral ಇರಬೇಕು, ಅವ physical ಇರಬೇಕು, he should have some general education. Okay, special knowledge and work experience. Okay, like 14 principles you have given. Next, coming back to the next scientific management approach. Okay, see, next we have a scientific management approach. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಥಿಯರಿ. Okay, this was a systematic theory of administration. Okay, one term include ಮಾಡ್ಯಾರ, scientific management. Okay, company ಒಳಗೆ we will use some scientific methods. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು scientific management approach ಅಂತೀರಿ. Okay, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಏನ್ ಟರ್ಮ್ ಐತಿ, ದ ಟರ್ಮ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕಾಯಿನ್ಡ್ ಬೈ ಲೂಯಿಸ್ ಬ್ರಾಂಡಿಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1910. ಓಕೆ, 1910. ಓಕೆ, ಇದು ಥಿಯರಿ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಬಹಳ ಮಂದಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಬಹಳ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಫಿಲಾಸಫರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಇದು ಥಿಯರಿ ಬಹಳ ಮಂದಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇದು ಥಿಯರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಹಾಫ್ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಇದು ಥಿಯರಿ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ? ಟೇಲರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಟೇಲರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಥಿಯರಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಲೂಯಿಸ್ ಬ್ರಾಂಡಿಸ್. ಓಕೆ, ಥಿಯರೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಹಳ ಮಂದಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾರ. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಇದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಥಿಯರೀಸ್,
ಲೂಯಿಸ್ ಬ್ರಾಂಡಿಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ 1910 ಫಸ್ಟ್. ಲೇಟರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಬೇಜ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು. They have left incomplete. Next, this theory was fully explained by Taylor. Okay, this theory was fully explained by Taylor. Okay, I think everyone is understanding. It was first systematic theory of administration. It first the term yaar ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರು, Louis Brandeis. Okay, but it was Taylor who used the term to explain scientific method and techniques for increasing organizational efficiency. Okay, hence F.W. Taylor is regarded as a father of scientific management. Scientific management is also called as a Taylorism. Okay, this theory was a first systematic theory. Idu yaar coined madidru? Lewis in the 1910. But later Taylor, he has explained this theory in systematic way. He has explained this theory, how to increase the organizational efficiency and the company hang grow agbodu. Okay, hence F.W. Taylor again, for him called as a father of scientific management. Okay, scientific management is also called as a Taylorism. Okay, question barbodu, explain the Taylorism theory. Taylorism theory is also called as a scientific management approach. I think everyone understood what is scientific management approach. It was a first systematic theory. First theory yaar ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು in 1910 ಒಳಗ Louis Brandeis. Later Charles Babbage ಇದು theory ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. In middle ಒಳಗ stop, importance ಬಹಳ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. Next, this F.W. Taylor research ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಇದು theory neat ಒಳಗೆ explain ಮಾಡಿದ್ರು. Okay, it is also called as a Taylorism theory. Okay, next we can understand the Taylor's scientific management theory under the 4 headings. Okay, this scientific management theory now in 4 headings study model. Okay, 4 headings. First, we have identification of reason for reduced production. Okay, at that time industry production kadime agtittu. What was the main reason that we will be studying? Means F.W. Taylor has identified. Okay, at that time industry yavag production reduce agtittu, reasons that we will be studying. Next, assumption of this theory we will be studying. Next, principles of scientific method. Next, what are the elements and techniques of scientific method are used. I think hope everyone is understanding. Okay, idu theory now in madon 4 headings ಒಳಗೆ study madon. Okay, this theory we will understand in 4 headings. First heading ಏನೈತಿ, production ಎದಕ್ reduce ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಿತ್ತು. What are the reason? Identify what F.W. Taylor has identified. Next, idu theory assumptions ಏನದು. Next, principles ಏನದು. Next, elements or techniques. Okay, so first we will see the first heading, that is identification of reason for reduced production. ಇಲ್ಲಿ 2 reason ಇತ್ತು ಎದಕ್ production ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಿತ್ತು. The first reason was soldiering. Okay, the first reason was soldiering. The second reason was initiative and incentive based management. Okay, first ಏನೈತಿ identification of reason for reduced production. ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ production ಎದಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು. What was the main reason? The first reason was soldiering. Soldiering ಅಂದ್ರೆ it refers to the tendency of employees to restrict the work output. See, first हमारा क्या है, identification of reason. मतलब F.W. Taylor identify किए थे कि जब कंपनीज में प्रोडक्शन क्यों कम होता था, उसके 2 रीजन थे. फर्स्ट था सोल्जरिंग. ओके, सोल्जरिंग मतलब क्या, एम्प्लॉयज क्या बराबर वर्क नहीं करते, वो रिस्ट्रिक्ट. ओके, रिस्ट्रिक्ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, soldiering means we can say that this refers to the tendency.
ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಅವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ಏನೇನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಆಲ್ಸಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೇಸಿನೆಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೋಲ್ಜರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೋಲ್ಜರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮೋರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೋಲ್ಜರಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋಲ್ಜರಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸೋಲ್ಜರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸೋಲ್ಜರಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋಲ್ಜರಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is restricting of output due to inherent qualities of individuals like laziness, shyness, etc. Okay, natural soldiering can be corrected by persuasion or threat. Okay, natural soldiering ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಸಮ್ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ದೇ ವೇರ್ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಅನ್ಬೋದು, ಶೈನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶರಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, FW ಟೇಲರ್ ಅಂದ್ರು ಇದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ಥ್ರೆಟ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಅಂಜಿಕೆಬಹುದು, ಬಯಸ್ಬಹುದು, ಪ್ರಾಪರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋಲ್ಜರಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋಲ್ಜರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಲೇಸಿನೆಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಡೈಲಿ 10 ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಅವ್ರು 7 ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಅನ್ಬಹುದು ಅವರಿಗೂ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಶೈನೆಸ್ ಅನ್ಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾಚಿಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. ಓಕೆ, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋಲ್ಜರಿಂಗ್ ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? FW ಟೇಲರ್ ಅಂದಿದ್ರು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಥ್ರೆಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಜಿಸ್ಬಹುದು, ನಾವು ನಿಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಹೀಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋಲ್ಜರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸೋಲ್ಜರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸೋಲ್ಜರಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇತ್ತು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಇತ್ತು, ಶೈನೆಸ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸೋಲ್ಜರಿಂಗ್ FW ಟೇಲರ್ ಏನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದ ರೀಸನ್ ವಾಸ್, ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಏನ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಏನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು? ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಮಂಡೇ, ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ, ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ ಬಂದ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅವಾಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿರು. ಇಫ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮುಂದ್ ಹೋದಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕಡಿಮೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅವರಿಗೂ ಡೈಲಿ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಂದ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬರೀ 6 ಯೂನಿಟ್ಸ್ 7 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎದಕ್ಕಂದ್ರ ವರ್ಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ ಅವಾಗ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರು. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೇನ್ ರೀಸನ್, ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸೋಲ್ಜರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸೋಲ್ಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬೇಕಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎದಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್, ಸ್ಯಾಲರಿ, ವೇಜಸ್, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರ ಇಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಲ್ದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅವ್ರು ಔಟ್ಪುಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮತ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ತು. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ ಅವರಿಗೂ ವೇಜಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೇನ್ ರೀಸನ್, ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ soldiering. I think hope everyone is understanding. First, see, again I'm showing the first with the 4 heading. We will identify the 4 systematic management theory. The first one was identification of reason for reduced production. In that first one was soldiering ಅಂದ್ರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. Soldiering will be of 2 types. One is natural soldiering. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋಲ್ಜರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಥ್ರೂ ಲೇಸಿನೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಥ್ರೂ ಶೈನೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ FW ಟೇಲರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. ಹೆಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು? ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದೆಮ್ ಥ್ರೆಟ್, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಹಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಾಸ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸೋಲ್ಜರಿಂಗ್. ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸೋಲ್ಜರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಔಟ್ಪುಟ್ ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಡೆಲಿಬ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಸ್ಯಾಲರಿ ವೇಜಸ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇಫ್ ಅವ್ರ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಲ್ದಿ ಮುಗೀತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕಡಿಮೆ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲ ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಿಕಾಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಆದಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ವೇಜಸ್ ಬಹಳ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ FW Taylor also given more importance on incentives also. Apart from salary, employees ಗೂ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. I think hope everyone is understanding. Okay. So next, we will move to the incentives. Sorry, initiative and incentive based management. In first heading ಒಳಗೆ soldiering ಮುಗಿತು. Next ಬರ್ತದ initiative and incentive based management. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಬಂದದ, ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್. ಓಕೆ, ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಏನೇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಏನೇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇತ್ತು, ವೇರ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್, ವೇರ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಒಳಗಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ವೇ known as rule of thumb. ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್ ಅಂದ್ರ ಮೊದಲ್ ಏನೇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಏನೇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಇತ್ತು, ವೇರ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್. ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ರೂಲ್, ಪ್ರಾಪರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಒಳಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಮೊದಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ವೇರ್ ಲೇಜಿ. ಓಕೆ, ಬರೀ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬಂದ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಬರೀ ಕೂತ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು. Okay, he also find that FW Taylor bare employees ashte work ಮಾಡ್ತಿದ್ರು because they used to get the wages, but manager used to come and sit and go. Manager proper planning ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, directing ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. Manager were not that much seriously. Okay, serious ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. For that purpose manager ಗೂ FW Taylor improve ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀವು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ತಗೋರಿ, as a ಟೀಮ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು, ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್. ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್ ಅಂದ್ರ ಅವಾಗ ಮೊದಲಿನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನೇನಿತ್ತು, ಓಕೆ, ಕಂಪನೀಸ್ ಏನೇನಿತ್ತು, ವೇರ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್. ಒಂದ್ ಬರ್ತದ ಆರ್ಗನೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದ್ ಬರ್ತದ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್. ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಸೆಟ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನಂದ್ರು FW Taylor, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ವೇರ್ ಲೇಜಿ ಅಂಡ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದೇರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಲೈಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವಾಗೇನಿತ್ತು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ವೇರ್ ವೆರಿ ಲೇಜಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ವೇರ್ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದಾವ, ಏನೇನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದಾವ, ಅದು ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ತಗೋದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಲೇಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಲೇಬರ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಹೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಏನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಜಸ್ಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಓಕೆ, Taylor advocated that management should take up its responsibility seriously. Okay, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನಂದ್ರು, ಟೇಲರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರಿಗ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಟ್ರು. ದಟ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಒಳಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೀರಿಯಸ್ ಒಳಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಏನಂದ್ರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಏನಂದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದಾವ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ರಿ.
ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್. ಅವಾಗಿನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಹುದು. ಅದರ ಸಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಂದ್ರು, ಯು ಗಿವ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಾವು ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಂದ್ರ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ so the first, in the four heading, the first heading we have completed. In the first heading we have completed. Okay, so next we will see what are the assumption. Okay, in an assumptions of scientific management. Okay, so next assumptions we have, the functioning of an organizations can be improved with the application of scientific methods. Okay, some assumptions ಅದಾವ, assumptions ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಥಿಯರಿ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟನ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದು ಥಿಯರಿ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಮೊದಲ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು, ಇದು ಥಿಯರಿ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ರಾಪರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ತಗೊಂಡ್ ಇದು ಥಿಯರಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಅದರೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವ ಏನೇನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೀನು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ ಇದು ಥಿಯರಿ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಅ ಗುಡ್ ವರ್ಕರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ but accepts the order of the management. Okay, second assumptions ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಯಾರ್ಯಾರು ಗುಡ್ ವರ್ಕರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಗುಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವನೇ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಅವನ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆರ್ಡರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಅದನ್ನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂತೀನಿ ಗುಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್. ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು, ಏನ್ ಬರ್ತದ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಇವತ್ ನಾ ಇಷ್ಟೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ ನಾ ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಅವ್ನ ಮನಸ್ಸೊಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ಅವ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಾರ್ಬಾರ್ದು. ಅವ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನೇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾನ ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂತೀನಿ ಅ ಗುಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂತೀರಿ, ಆರ್ ಅ ಗುಡ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತೀರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ, ಎವ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇಸ್ ಅ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್. ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅದ, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಮಾನಿಟರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ವರ್ಕರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೋಟಿವೇಟ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೈ ಮಾನಿಟರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹಂಗ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ. ಲೈಕ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಗುಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಮನಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಂತ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಸಮ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಒಳಗ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗ್ ಸಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅದು ಸಮ್ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ ಮಾನಿಟರಿ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಓಕೆ, ಅಂತ ಸಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ವೇರ್ ದ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, assumptions of scientific management. 3 assumptions we are having. First assumption ಏನಿತ್ತು, ಇದು ಥಿಯರಿನೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೆಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್, ಇದು ಥಿಯರಿನೋ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನೈತಿ, ಗುಡ್ ವರ್ಕರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹೂ, ಅವನ್ ಮೇಲೆ ಅವ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಅವ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್, ನಾ ಇಷ್ಟೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಂಗ ಇರಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಟಾಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ಹಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ವರ್ಕರ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೈ ಮಾನಿಟರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಮಾನಿಟರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ,
So next we have like principles of scientific management and like elements or technique of scientific management we have. So this we will continue in the next heading. Okay, totally there were 4 heading. Okay, 4 heading order, 2 heading we have completed. With 2 heading we have understood what is scientific management. Okay, what was the problem in the production. Okay, yada production kadi maglikatiತ್ತು. 2 reasons we have seen, soldiering ಮತ್ತು initiative incentive method. This was the 2 reason ಅವಾಗಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. Next we have assumptions of scientific management. Okay, what are the assumptions? 3 assumptions we have seen. The next, the principles and elements we will see in the next class. Okay, I think hope everyone have understood about this scientific management approach. Okay, the remaining principles and elements I will explain in the next class.